Hello dear students and viewers, welcome back to my online English class in YouTube Can Learn English channel. I hope you all are fit and fine in this very critical moment of COVID-19. I'm Milan Mandal here with you in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. And today I'm here with another English class for the students of ASSC level. And today I'm going to read another passage from their English textbook, that is English for Today. And today I'm going to read the passage from Unit 9, Lesson 4. And you know, if you open the page of your textbook, you will see the title of the lesson is Bangladeshi Community in the UK. The lesson I have going to talk about is the last lesson of Unit 9. If you open the table of contents of your textbook, you will see that Unit 9 has 4 lessons, and the 4th lesson is the last lesson of that unit. So don't wasting any time, please go to your textbook so that we can see what is there in Unit 9, Lesson 4. Okay, dear students, this is your textbook, that is English for Today. If we go to the table of content of your book, you'll see that Unit 9, there are 4 lessons, and the last lesson is the lesson 4, and the title of the lesson 4 is Bangladeshi Community in the UK, as I have mentioned you in the introduction page. And now go to the main page of the lesson, where we'll see the lesson, and from where we will be able to read the passage. And I hope you have the book by your side or at your hand, and also pen and paper, so that you can write down the important notes or topics or points which I will mention, and also the meaning of new words and phrases. Okay, dear students? So let's go to see who is actually the author of this text. If we look this script, we will this paragraph, we will find out that who is the writer of this passage which we are going to read. And in the preceding lessons, we have looked at the lives of diasporic Bangladeshis in Brick Lane and Italy. The following phrases, adapted from an academic essay by Tanjina Chowdhury, is about the history of Bangladeshi migration to UK. So here it is said that in our previous lessons, especially the 2 lessons, we have known about Bangladeshis in Brick Lane, that is in East London, that is in England, and also the Bangladeshis in Italy. And now in this passage, we will know about the Bangladeshi migrations to UK, and this is an essay, that is an academic essay, and the essay has been written by Tanjina Chowdhury. So, okay, dear students, let's go to the text directly so that we can start reading the passage. There are 3 pictures here, and we can see that there are Bangladeshi communities or Bangladeshi people here in UK, and we will now know the history of migration, when it started and how it was started in back days, when the first Bangladeshis, or when the migration started dramatically in UK from Bangladesh. Okay, here we can start. Migration, অভিবাসন from Bangladesh to Britain. তাহলে বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে যে অভিবাসন started in 1930s, 1930 এর দশকে। যদি কখনো আমরা কোনো সালের শেষে এজ দেখি, তাহলে আমরা বুঝবো এখানে দশক বোঝাবে, অর্থাৎ ওই শতকের যে শেষের যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা দিয়ে আমরা দশক বুঝবো, অর্থাৎ এখানে 1930 এর দশকের সময়টাকে বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ 30, 31, 32 এরকম ভাবে আমরা গুনে মোটামুটি 39 পর্যন্ত যে 10 বছরকে বুঝবে, এই 10 বছরকে আমরা বলবো এক দশক। এইভাবে যদি এখানে 4 থাকো, তাহলে হচ্ছে 40th decades বুঝতাম। তাহলে এইভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে 1930 এর দশকের দিকে বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে মাইগ্রেশন শুরু হয়, and was predominantly a সিলেটি phenomenon। এবং এই ঘটনাটা এবং এই মাইগ্রেশনের যে প্রক্রিয়াটা, এটা প্রধানত বেশি
পরিমাণে হচ্ছিল কোথা থেকে? সিলেটি থেকে। প্রিডমিনেন্টলি মানে অধিক হারে, মূলত বা প্রধানত। তাহলে প্রধানত এই মাইগ্রেশনটা হচ্ছিল কোথা থেকে? সিলেট থেকে। অতএব এটা ছিল একটি সিলেটি ফেনোমেনন বা ঘটনা। মেন অফ দিস পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া, অতএব এই যে ভৌগোলিক এরিয়া সিলেটকে বোঝাচ্ছে, এই বিশেষ ভৌগোলিক এরিয়ার যে মানুষগুলো আর এমপ্লয়েড বাই দ্য ব্রিটিশ শিপ কোম্পানিজ, তাহলে অধিকাংশই এই মানুষগুলো কি ছিল? ব্রিটিশ যে জাহাজ কোম্পানি ছিল সেই জাহাজ কোম্পানির দ্বারা নিয়োজিত ছিল। এবং পরবর্তীতে কি করলো? ফার্স্ট স্টার্টেড দ্য প্রসেস অফ মাইগ্রেশন, এবং তারাই প্রথম এই মাইগ্রেশন প্রসেসটা শুরু করলো। তাহলে যে সকল মানুষ ব্রিটিশ শিপ কোম্পানির দ্বারা এমপ্লয়েড ছিল এই এলাকার, বিশেষত সিলেটি এলাকার, সেই এলাকার মানুষেরাই প্রথম এই মাইগ্রেশন প্রসেসটা শুরু করেছিল। কোথায়? ব্রিটেনে। তাহলে এখানে আমরা জানলাম কবে থেকে শুরু হয়েছিল, কারা শুরু করেছিল, এবং কেন ব্রিটিশে যাওয়া তারা শুরু করলো, বিকজ দে ওয়ার এমপ্লয়েড বাই দ্য ব্রিটিশ শিপ কোম্পানিজ। ওকে, সো they got the opportunity to migrate from Bangladesh to Britain. আবার বলছে these men were largely illiterate, বলছে এই লোকগুলো অধিকাংশ ছিল নিরক্ষর and belonged to the landless peasantry, এবং তার অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে অধিভুক্ত ছিল। আসলে কৃষক সম্প্রদায়ের অধিভুক্ত ছিল, অর্থাৎ তারা ভূমিহীন কৃষক ছিল, এবং অধিকাংশ কি ছিল? আবার অশিক্ষিত বা নিরক্ষর। তবে আফটার দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য সেকেন্ড, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ডিউ টু লেবার শর্টেজ, শ্রমিক ঘাটতির কারণে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, ব্রিটিশ সরকার এনকারেজ লেবার মাইগ্রেশন, তারা তখন শুরু করলো কি? শ্রমিক মাইগ্রেশন, অভিবাসন শুরু করলো ফ্রম ইটস ফর্মার কলোনিজ, তার যে পূর্বের কলোনিগুলো ছিল, উপনিবেশগুলো ছিল, যে সাবেক কলোনিগুলো ছিল, সে সাবেক কলোনি থেকে সে কি করলো? মানে ব্রিটিশ সরকার কি করলো? লেবার বা শ্রমিক অভিবাসনকে উৎসাহিত করলো, যাতে এই লেবার শর্টেজ বা যে শ্রমিক ঘাটতি এটাকে পূরণ করা যায়। তার মানে প্রথম এনকারেজ করেছিল কারা? এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। বিকজটা ছিল কি? যে সেই সময়ে যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষের অনেক হতাহত হয়েছিল, তারপরে হচ্ছে শ্রমিকের ঘাটতি পড়ে গেছিল, এই বিভিন্ন কারণে কিন্তু এই ব্রিটিশ সরকার উৎসাহিত করলো যে আমার যে সকল উপনিবেশগুলো রয়েছে বা আগে যারা উপনিবেশ আমার আন্ডারে ছিল, সেখান থেকে লেবার বা শ্রমিক আমার দেশে নিয়ে আসা হোক। তারপর বলা হচ্ছে দ্য পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ ইকোনমি, অতএব এই যুদ্ধ পরবর্তী যে ব্রিটিশ অর্থনীতি ডিমান্ড, দাবি করে বসলো বা প্রয়োজন হলো চিপ অ্যান্ড প্লেন্টিফুল লেবার, তার দরকার হলো কি? সস্তা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক। তাহলে তার দরকার ছিল সস্তা, কারণ অর্থনীতি অনেক ভেঙে পড়েছিল। অতএব ব্যয়বহুল শ্রমিক মানে ব্যবহার করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, এবং তার দরকার ছিল প্রচুর লেবার, কারণ তার যে অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, তার যে অবকাঠামো ভেঙে পড়েছে, এটা পুনর্গঠনের জন্য যে পরিমাণ শ্রমিক দরকার তা তার ছিল না। অতএব তার সস্তা এবং প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক দরকার ছিল। মাস অফ হুইচ, যার আবার মানে এই শ্রমিকের আবার অধিকাংশ কি করা হচ্ছিল? ওয়াজ রিক্রুটেড ফ্রম সাউথ এশিয়া, অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়া থেকে বেশি নিয়োগ করা হচ্ছিল। তার মানে প্রধান কারণটি ছিল ব্রিটিশের বা ইংল্যান্ডের যে অর্থনীতি, সেই অর্থনীতিটা ভঙ্গুর হওয়ার কারণে এটাকে পুনরায় গঠন করার জন্য যে শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল, সেই শ্রমিকের ঘাটতির কারণে কি করা হলো? ব্যাপক পরিমাণ শ্রমিক কিন্তু মাইগ্রেট করে নিয়ে যাওয়া হলো, এবং বলা হচ্ছে এই লেবারের আবার অধিকাংশ নেওয়া হচ্ছিল কোথা থেকে? সাউথ আফ্রিকা বা দক্ষিণ এশিয়া থেকে। এবং বলা হচ্ছে সিন্স সিলেট হ্যাড অলরেডি ফোর্সড আ স্ট্রং লিঙ্ক উইথ দ্য ইউকে, এবং আমরা দেখছি যে এই ব্রিটিশ যে শিপ কোম্পানিজ গুলো রয়েছে, এগুলো প্রধানত লোক নিয়োগ করতো এই নির্দিষ্ট এলাকা থেকে, অর্থাৎ সিলেট থেকে। সুতরাং এই সিলেটের লোকজনের সাথে কিন্তু ব্রিটেনের অলরেডি একটা বড় ধরনের কি লিঙ্ক রয়েছে। তাই বলছে সিন্স সিলেট হ্যাড অলরেডি ফোর্সড আ স্ট্রং লিঙ্ক উইথ দ্য ইউকে, সুতরাং যেহেতু সিলেট অলরেডি হ্যাড ফোর্স তৈরি করেছে, আর স্ট্রং লিঙ্ক একটা শক্ত যে সংযোগ, যেহেতু তারা অলরেডি তৈরি করেছে বা অলরেডি ছিল আর কি, কার সাথে? উইথ দ্য ইউকে। তাহলে ইউকে এর সাথে যেহেতু একটা বড় সম্পর্ক ছিল, তাই মোস্ট নিউ লেবার ওয়াজ ড্রন ফ্রম দেয়ার, অতএব
সেখান থেকেই অধিকাংশ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল। তাহলে যদি প্রশ্ন হয় যে কেন সিলেট থেকে বেশি লোক নিয়োগ করা হলো, কারণ বাংলাদেশের যে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া, এই ভৌগোলিক এরিয়ার মধ্যে সিলেটের মানুষের সাথে ব্রিটিশ যে কোম্পানিগুলোর একটা সরাসরি সম্পর্ক ছিল, কারণ দে ওয়ার এমপ্লয়েড by the British ship companies to work there, and so in that process they had a long and strong link with the Britain or the UK. So when the labor migration started, UK started to draw or take labor from Sylhet. So Sylhet is based in the UK, অতএব UK এর উপর based in the UK, অতএব যে সিলেটিরা অলরেডি ইউকে তে চলে গিয়েছিল তারা কি করলো, হেল্পড, সাহায্য করা শুরু করলো ইচ আদার, একে অন্যকে, টু ইন্টিগ্রেট ইনটু দ্য নিউ সোসাইটি, এই যে নতুন সমাজের সাথে নিজেকে অঙ্গীভূত করে নিতে বা মিলিয়ে নিতে। কিভাবে? বাই প্রোভাইডিং ক্রেডিট, অর্থদান করে, অ্যারেঞ্জিং ডকুমেন্টস, কাগজপত্র ব্যবস্থা করে দিয়ে বা ম্যানেজ করাই দিয়ে বা জোগাড় করিয়ে দিয়ে, এন্ড গ্র্যাজুয়ালি, এবং ধীরে ধীরে, স্প্রেডিং দ্য নেটওয়ার্ক, এবং এভাবে সিলেটের মানুষ কি করলো, লেবার মাইগ্রেশনের মাধ্যমে যাতে বেশি লোক ইউকে তে যেতে পারে, তাই তারা শুরু করলো তাদের যে নেটওয়ার্কটাকে আরো বেশি বাড়িয়ে দিতে, যাতে বেশি পরিমাণ সিলেটি লোকজনকে ইউকে তে ইন্টিগ্রেট করা যায় বা নিয়ে যাওয়া যায়। তার মানে সিলেটি পিপল ওয়ার ভেরি হেল্পফুল উইথ one another, so that and they can together settle in UK by getting this kind of opportunities of labor migration from this Sylhet or this particular area. তো সিলেট থেকে বা এই এলাকা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ লেবার গ্রহণ করার কারণে তারা কিন্তু সহজে যেতে পারলো, এবং এক্ষেত্রে কিন্তু সিলেটি মানসিকতা, সিলেটি যে লোকজন রয়েছে তাদের মানসিকতাও অনেকখানি হেল্প করেছিল বেশি পরিমাণ লোকজন যাতে ইউকে তে যেতে পারে। তাহলে এখানে দেখো কিভাবে সিলেটি লোকজন একে অন্যকে সাহায্য করেছে, প্রোভাইডিং ক্রেডিট, অর্থ দান করে, অ্যারেঞ্জিং ডকুমেন্টস বা ইউকে তে যাওয়ার জন্য যে পাসপোর্ট, ভিসা বা অন্যান্য কাগজপত্র কিভাবে রেডি করা যাবে ইত্যাদি যে হেল্প গুলো, সেগুলো কিন্তু একে অন্যকে তারা করেছিল, এবং ধীরে ধীরে তারা কিন্তু তাদের নেটওয়ার্কটাকে বা সাহায্যের এই যে নেটওয়ার্ক, যে আমরা যাতে বেশি পরিমাণ লোকজনকে ইউকে তে নিয়ে যেতে পারি, এই সাহায্য কিন্তু তারা একে অন্যের সাথে করেছিল। And so today we can see that there are more Sylheti people in UK than the other part of Bangladesh. তাহলে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে বরং সিলেটি লোকজন বেশি। And we can also see the picture of Sylhet, how developed they are, because they are getting help from their relatives living in UK. কারণ সিলেটি লোকজন কি করছে, যে ইউকে তে বসবাসরত যে তাদের আত্মীয়রা রয়েছে ওদের কাছ থেকে কিন্তু হেল্প পাচ্ছে। So okay, during the 1950s, তারপর 1950 এর দশকে, the number increased dramatically, as বলছে নাটকীয় ভাবে এর সংখ্যা আরো বেড়ে গেল, মানে মাইগ্রেশনের সংখ্যা, লেবার মাইগ্রেশনের সংখ্যা কিন্তু আরো বেড়ে গেল। However, যাই হোক, along with people from poorer backgrounds, অতএব যে গরিব শ্রেণীর যে লোকজন, এই লোকজনের পাশাপাশি, along with মানে পাশাপাশি, তাহলে পোরার মানে গরিব, অধিকতর গরিব ব্যাকগ্রাউন্ডের যে লোকজন বা শ্রেণীর যে লোকজন, তাদের পাশাপাশি স্মল নাম্বার অফ আরবান আপার এন্ড মিডল ক্লাস বাংলাদেশিস, কিছু সংখ্যক শহরের উচ্চ শ্রেণীর অথবা মধ্যম শ্রেণীর যে বাংলাদেশি, তারা শুরু করলো কি, অলসো মাইগ্রেটেড ইভেন বিফোর দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য সেকেন্ড, তারা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য সেকেন্ড এর পূর্বেই কিন্তু মাইগ্রেট করা শুরু করেছিল। কিসের জন্য? ফর হায়ার এডুকেশন and settled in UK, এবং তারপরে তারা সেখানে গিয়ে কিন্তু সেটেল করে নিয়েছিল। তার মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই কিন্তু বেশ কিছু শহরের শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর বা মধ্যম শ্রেণীর যে বাংলাদেশি, তারা কিন্তু ইউকে তে যাওয়া শুরু করেছিল, সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে। এবং তারা কিসের জন্য যাচ্ছিল সেই জায়গায়? ফর হায়ার এডুকেশন, উচ্চশিক্ষার জন্য, এবং সেখানে গিয়ে তারা কি করলো? সেটেলড, তারা সেখানে বসবাস করা শুরু করলো। এবং এটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছিল? 1950 এর দশকে। ওকে, যাই হোক,
সরি, এটা 50-এর দশকে এই নাম্বার বেড়ে গেল, কিন্তু এরা কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যাওয়া শুরু করেছিল। তাই এই ব্যাপারটা আমরা একটু খেয়াল করব। আমরা যা পড়লাম, তাহলে ব্রিটেনে কেন সিলেটি লোকজন বেশি এবং কবে থেকে তারা যাওয়া শুরু করলো, এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কেন ইউকেতে বেশি পরিমাণে লেবার নেওয়ার প্রয়োজন পড়লো, এক্ষেত্রে সিলেটি পিপল কিভাবে একজন আরেকজনকে সাহায্য করে সেখানে সহজেই যেতে পারলো তাদের সুবিধা নেওয়ার জন্য, সেগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়েছি। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কারা সেখানে গিয়েছিল, কিসের জন্য গিয়েছিল এবং কিভাবে তারা সেটেল করলো, এটাও কিন্তু আমরা এই প্যারাগ্রাফ থেকেই জানলাম। These are actually the example of diasporas and especially the Bangladeshi diasporas, because we are learning what is diaspora and how actually the incident or phenomenon of diaspora occurs, কেন ঘটে, কিভাবে ঘটে, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা এই এক্সাম্পল গুলোর মাধ্যমে বা এই গল্পের মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানছি। তো চলো এবার আমরা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটা পড়ে ফেলি। অ্যাকর্ডিং টু দ্য 2001 সেন্সাস, সেন্সাস মানে হচ্ছে মোটামুটি জনশুমারি, আদমশুমারি। তাহলে 2001-এর শুমারি অনুসারে, পরিসংখ্যান অনুসারে 2,83,063 বাংলাদেশিস লিভড ইন দ্য ইউকে। তাহলে 2001 সালের পরিসংখ্যান অনুসারে 2,83,063 বাংলাদেশি কিন্তু ইউকেতে বসবাস করছিল, which is 0.5% of the total population। আর এই বাংলাদেশি যতজন বসবাস করছে তা পুরো ইউকের যে জনসংখ্যা রয়েছে, টোটাল জনসংখ্যা রয়েছে, তার মধ্যে কত হচ্ছে 0.5%। অর্থাৎ টোটাল ব্রিটেনে যত লোক বসবাস করছে তার 0.5% হচ্ছে বাংলাদেশি। ইন ব্রিটেন, আবার ব্রিটেনে they are primarily concentrated in greater London। তবে তারা ব্রিটেনে যাওয়ার পর তারা প্রধানত প্রাথমিকভাবে যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেখানে হচ্ছে কোনটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কোন এলাকা, গ্রেটার লন্ডন। তাহলে গ্রেটার লন্ডনে বা বৃহত্তর লন্ডনেই কিন্তু প্রধানত তারা তাদের অবস্থানের বা বাসস্থানের কেন্দ্রীভূত করে নিয়েছিল। অ্যান্ড দ্য থার্ড জেনারেশন অফ বাংলাদেশি পপুলেশন, তবে যেটা হচ্ছে তৃতীয় প্রজন্মের যে বাংলাদেশি জনসংখ্যা, সেখানকার যে দোজ বোর্ন অ্যান্ড ব্রেড ইন ব্রিটেন, যারা ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেখানেই বড় হয়েছে, তারা কিন্তু কি করছে, কনস্টিটিউট হাফ অফ দ্য কমিউনিটি। তাহলে তারা আবার এই জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক রয়েছে, গঠন করছে। তার মানে থার্ড জেনারেশনে তাহলে যারা প্রথম গিয়েছিল তাদের সন্তান হয়েছিল এবং তারপর তাদের সন্তান, মানে তাদের যে নাতি নাতনি যারা ওখানে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং ওখানে বড় হয়েছিল, তারা কিন্তু আবার এই হোল কমিউনিটির মোটামুটি হাফ গঠন করে নিয়েছে। দ্য লার্জেস্ট বাংলাদেশি পপুলেশন আউটসাইড লন্ডন, তবে লন্ডনের বাইরে সবচেয়ে বেশি যে বাংলাদেশি পপুলেশন রয়েছে সেই এলাকাগুলো কি কি, ইজ লোকেটেড ইন ওল্ডহ্যাম। ওল্ডহ্যামে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা, বাংলাদেশি জনসংখ্যা মোটামুটি ওখানে রয়েছে। এন্ড দ্য আদার্স আর স্ক্যাটার্ড, তবে আরো কিছু বাংলাদেশি রয়েছে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কোথায় কোথায়, অ্যাক্রস বার্মিংহাম, লুটন এন্ড ব্র্যাডফোর্ড। তাহলে এই এলাকাগুলোতে বা এই শহরগুলোতে কিন্তু আরো যে সকল বাংলাদেশি রয়েছে তারা বিভিন্ন জায়গাতে এই এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাহলে গ্রেটার লন্ডনে আমরা দেখছি বেশি পরিমাণে বাংলাদেশি পপুলেশন রয়েছে। তারপরে লন্ডনের বাইরে যদি আমরা ভাবি, তা ওল্ডহ্যাম হচ্ছে সেই এলাকা যে এলাকাতে লার্জেস্ট বাংলাদেশি পপুলেশন রয়েছে। এবং তারপরে আরো যে সকল বাংলাদেশিরা রয়েছে তারা বার্মিংহাম, লুটন এবং ব্র্যাডফোর্ড নামক যে এলাকা রয়েছে সেখানে কিন্তু তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে। ব্রিটিশ বাংলাদেশিস আর প্রিডমিনেন্টলি মুসলিমস, বলছে ব্রিটিশের যে বাংলাদেশিরা রয়েছে তারা অধিকাংশই হচ্ছে কি, প্রিডমিনেন্টলি মানে অধিকাংশই মুসলিমস। স্টাডিজ রিভিল, গবেষণায় দেখা গেছে বা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড জেনারেশন বাংলাদেশিস, তাহলে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড মানে হচ্ছে যারা প্রথম গিয়েছিল তাদের সন্তান এবং তাদের যে নাতি নাতনি, তারা সিম টু আফোল্ড দেয়ার মুসলিম আইডেন্টিটি, মনে হচ্ছে যে তারা প্রকাশ করতে চায়, তুলে ধরতে চায় তাদের মুসলিম পরিচয়, রাদার দ্যান দেয়ার আইডেন্টিটি অ্যাজ বাঙালিস। অর্থাৎ বাংলাদেশি পরিচয়ের চেয়ে তারা মুসলিম পরিচয়ে নিজেদেরকে পরিচিত করতে বেশি পছন্দ করে। অর্থাৎ তারা এই বাঙালি পরিচয়ের চেয়ে মুসলিম পরিচয়টাই
বেশি পরিমাণে তুলে ধরে। কারা? সেকেন্ড এন্ড থার্ড জেনারেশন বাংলাদেশি যারা ব্রিটেনে বসবাস করছে। তো এই হচ্ছে এই প্যাসেজের যে হাউ the Bangladeshis in UK are living and how they are dominating the areas where they are living, and what are the places where Bangladeshis are living in UK. এবং the mentality of the second and third generation Bangladeshis are also being shown here. যে মেন্টালিটি দেখানো হচ্ছে যে তারা তাদের মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে বরং বাঙালি পরিচয়ের চেয়ে বরং মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত হতে বেশি পছন্দ করে। এরপর আমরা চলে যাই লাস্ট প্যারাগ্রাফে। However, যাই হোক, the absence of a strong tie, tie মানে কি? বন্ধন, একটা শক্তিশালী বন্ধনের অভাব। অ্যাবসেন্স মানে কি? অভাব বা অনুপস্থিতি। কাদের সাথে? does not mean, তার মানে একটা শক্তিশালী বন্ধনের অনুপস্থিতি মনে করে না বা বোঝায় না যে the Bangladeshi community is completely detached from their homeland. অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি রয়েছে ইউকেতে, তাদের সাথে বাংলাদেশের আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তাদের সাথে যে একটা স্ট্রং টাই সেটা হয়তো বা নেই, কিন্তু ওই না থাকাটাই মনে করা হচ্ছে না যে বাংলাদেশি কমিউনিটি ইজ কমপ্লিটলি ডিট্যাচড ফ্রম দেয়ার হোমল্যান্ড, যে বাংলাদেশি কমিউনিটি হয়তো তাদের মাতৃভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আসলে তা নয়। অর্থাৎ তাদের বাংলাদেশের যে রিলেটিভ তাদের সাথে হয়তো ব্রিটিশের যারা রয়েছে তাদের সম্পর্কটা খুব একটা শক্তিশালী নয়, কিন্তু তাই বলে তারা কিন্তু তাদের মাতৃভূমি থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। ডিট্যাচ ফ্রম মানে কি? বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। হোমল্যান্ড মানে মাতৃভূমি, অর্থাৎ তারা তাদের মাতৃভূমি থেকে সম্পূর্ণভাবেই ডিট্যাচ নয়। ওকে, ইন দ্য এরা অফ গ্লোবালাইজেশন, কারণ এই বিশ্বায়নের যুগে, এন্ড সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, এবং সামাজিক যে যোগাযোগ মাধ্যম, লাইক আদার ডায়াসপোরা কমিউনিটি, তাহলে অন্যান্য ডায়াসপোরা কমিউনিটির মতোই এই বিশ্বায়নের যুগে এবং সামাজিক যে যোগাযোগ মাধ্যমের এই যুগে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরাও কি করছে? আর অলসো লিঙ্কড, সংযুক্ত রয়েছে, সম্পৃক্ত রয়েছে টু দেয়ার কান্ট্রিজ অফ অরিজিন, তাদের যে জন্মস্থান, জন্মের যে দেশ বা যে মাতৃভূমি তার সাথে কিন্তু তারা লিঙ্কড রয়েছে। কিভাবে? বাই ফোন, মেইল, ইন্টারনেট এন্ড টেলিভিশন। তাহলে বিভিন্ন মাধ্যমে কিন্তু তারা বাংলাদেশের সাথে এখনো সম্পৃক্ত বা সংযুক্ত রয়েছে। বাই দ্য ভার্চু অফ টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, ভার্চু মানে গুণে, অতএব প্রযুক্তিগত অগ্রগতির গুণে, অ্যাডভান্সমেন্ট মানে অগ্রগতি, তাতে কি হচ্ছে? কমিউনিকেশন অফ নিউজ, তাহলে নিউজের যে প্রসার বা বিস্তার, এটা কি হচ্ছে? ইজ র্যাপিড, দ্রুত হচ্ছে, এন্ড সাস্টেইনড, এবং অনেকটাই নিরবচ্ছিন্ন হচ্ছে। যে আমরা সরাসরি কিন্তু এখন টেকনোলজির সাহায্যে বাংলাদেশে কি ঘটছে তা ইংল্যান্ড থেকে সরাসরি একদম দেখতে পাই। অতএব নিউজগুলো হচ্ছে র্যাপিড, এমন না যে নিউজ আজকে সকালে ঘটেছে 24 ঘন্টা পরে গিয়ে সেখানে পৌঁছাচ্ছে, তা নয়, বরং এটা হচ্ছে একদম পুরো লাইভ। অতএব কমিউনিকেশন অফ নিউজ ইজ র্যাপিড এন্ড সাস্টেইনড, অতএব বাংলাদেশের যে নিউজগুলো সহজেই সেখানে ইউকেতে পৌঁছে যাচ্ছে এবং তারা সেখানেও কিন্তু বসবাস করে বাংলাদেশি যে পরিবেশ সেটা কিন্তু তারা সেখানে পেয়ে যাচ্ছে। সুতরাং which gives migrant communities a sense of belonging to multiple homes. অতএব which বলতে এই যে কমিউনিকেশন অফ নিউজ মানে র্যাপিড কমিউনিকেশন অফ নিউজেস, এটার কারণে কি হচ্ছে? এই যে পরিস্থিতিটা সেটা মাইগ্রেন্টদেরকে বা অভিবাসীদেরকে বা অভিবাসী যে কমিউনিটি রয়েছে তাদেরকে কি দিচ্ছে? আ সেন্স অফ বিলঙ্গিং, একটা মানে সংযুক্ত ভাব, যে আমরা এখনো কোনো কিছুর সাথে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত রয়েছি। তাহলে এই যে একদিক থেকে সম্প্রদায় সময়ের সাথে যে আমরা একটা দেশের সাথে আর একটা দেশের সাথে, এখানে আমরা বিশেষ করে ওয়ার্ডটা পাচ্ছি মাল্টিপল হোমস, কারণ তারা ইউকে একটা বাসা রয়েছে, হয়তো সিলেটে বা বাংলাদেশের কোনো একটা জায়গায় তাদের বাসা রয়েছে, অতএব তারা একটা সেন্স বা উপলব্ধি পাচ্ছে যে আমরা এক জায়গাতে বসবাস করেই কিন্তু আমরা অনেকগুলো বাসার সাথে সম্পৃক্ত।
অর্থাৎ আমি এখন ফোন করছি ইংল্যান্ডে আমার কোনো আত্মীয়ের সাথে, অতএব সে একটা সেন্স পাচ্ছে যে আমি আমার বাংলাদেশের যে আত্মীয় রয়েছে তার সাথে এখনো সম্পৃক্ত রয়েছি, বা বাংলাদেশে আমার একটা বাড়ি রয়েছে। এইভাবে তারা যে মাল্টিপল হোমস রয়েছে, একের অধিক যে বাসা রয়েছে, এই বাসার সাথে যে তারা এখনো সম্পৃক্ত, এই ধরনের একটা উপলব্ধি কিন্তু তারা পেয়ে যাচ্ছে এই কমিউনিকেশন অফ নিউজের কারণে। কারণ নিউজ অফ কমিউনিকেশনটা যেহেতু র্যাপিড হচ্ছে এবং নিরবচ্ছিন্ন হচ্ছে, যে কোনো সময় সকালে রাতে বিকালে যে কোনো সময় মোবাইল ফোনে কথা বলতে পারছি, টিভি নিউজ পাচ্ছি, বাংলাদেশের পরিবেশ সম্পর্কে জানছি, ফেসবুকের মাধ্যমে জানছি। অতএব এই যে একটা কানেকশন, এই কানেকশনটা হচ্ছে কি সাস্টেইনড, ওকে, কন্টিনিউয়াস। আর এই কন্টিনিউয়াস হওয়ার কারণেই কিন্তু পুরোপুরি যে একটা টাই বা বন্ধন, সেটা কিন্তু ডিটাচড হয়ে যায়নি। তারা ইংল্যান্ডে বসেও তারা মনে করছে যে তারা এখনো তাদের বাড়িতেই রয়েছে বা বাড়ির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে। যাই হোক, ইন পার্টিকুলার, বিশেষত দ্য ফার্স্ট জেনারেশন অফ মাইগ্রেন্টস, তবে প্রথম যে প্রজন্ম গিয়েছিল, প্রথম যারা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি গিয়েছিল, তারা কিন্তু কি করছে, কন্টিনিউস টু রিগার্ড বাংলাদেশ অ্যাজ সেন্ট্রাল টু দেয়ার আইডেন্টিটি। অতএব তাদের পরিচয়ের কেন্দ্রে কিন্তু তারা বাংলাদেশকেই বিবেচনা করছে। যদি আমরা দেখছি এখানে সেকেন্ড এন্ড থার্ড জেনারেশন যারা ওখানেই জন্মগ্রহণ করেছিল, ওখানেই বড় হয়েছে, তারা কিন্তু বাংলাদেশকে অতটুকু হয়তো মনে রাখছে না বা বাংলাদেশকে নিজের দেশ বলে মনে করছে না, বিকজ দে আর নট বর্ন অ্যান্ড bred here, or they are not directly attached to this country, so they don't feel about Bangladesh. Rather, they afford their Muslim identity. They think about their religion, not their country. But the first generation who directly migrated from Bangladesh to UK, they feel for Bangladesh. তারা কিন্তু বাংলাদেশের কথা ভাবে, even they give their identity as Bangladeshis. তারা কিন্তু বাংলাদেশী হিসাবে নিজের পরিচয়টা দেয়। তো এই হচ্ছে আজকের প্যাসেজ, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা ডেভেলপড ইন ইউকে, and when it started, and how the people from Bangladesh went there, and how they are living there, okay, and what happened after the birth of the second generation and the third generation, and what they feel about Bangladesh when they grow up gradually. Okay, dear students, I think you have understood the passage well, and I have tried my best to do it and make it easy for you, so that you can understand the passage well. Okay, and I have also given you the new meaning of the new words used here in this passage. এই প্যাসেজে ব্যবহার করেছি নতুন নতুন ওয়ার্ড ফ্রেজ গুলো আমি তোমাদের বলার চেষ্টা করেছি। আশা করি তোমরা অবশ্যই লিখে নিয়েছো বা প্যাসেজ পড়তে পড়তেই বুঝে নিয়েছো। ওকে, তারপরেও আমি একটু ওয়ার্ড গুলোকে তোমাদের সামনে ধীরে ধীরে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। নতুনগুলো, প্রিডমিনেন্টলি মানে মূলত, প্রধানত, এরকম কিছু বোঝায়। ফেনোমেনন মানে ঘটনা। জিওগ্রাফিক্যাল মানে হচ্ছে ভৌগোলিক। পার্টিকুলারলি মানে বিশেষত। এমপ্লয়েড মানে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া। প্রসেস মানে পদ্ধতি। মাইগ্রেশন মানে অভিবাসন। লার্জলি মানে প্রধানত, বিশেষত। ইলিটারেট মানে নিরক্ষর। বিলং টু মানে সম্পৃক্ত বা অধিভুক্ত। ল্যান্ডলেস মানে হচ্ছে ভূমিহীন। পিজেন্ট্রি মানে হচ্ছে কৃষক সম্প্রদায়। শর্টেজ মানে ঘাটতি। এনকারেজ মানে উৎসাহিত করা। ফরমার মানে সাবেক। কলোনিস মানে উপনিবেশ। পোস্ট ওয়ার মানে যুদ্ধ পরবর্তী। ডিমান্ড মানে প্রয়োজন হওয়া, এমনটা বোঝাচ্ছে। প্লেন্টিফুল মানে প্রচুর। রিক্রুটেড মানে নিয়োগ করা। ফোর্সড মানে কোনো কিছু গঠন করাকে বোঝায়। ড্র থেকে ড্র মানে টেনে নেওয়া বা গ্রহণ করাকে বোঝাচ্ছে। ইন্টিগ্রেট মানে নিজেকে সংযুক্ত করা, সম্পৃক্ত করা, এরকম কিছু বোঝাচ্ছে। ক্রেডিট মানে অর্থনীতিকে বোঝাচ্ছে, অর্থকে বোঝাচ্ছে। ডকুমেন্টস মানে তো আমরা জানি বিভিন্ন কাগজপত্রকে বোঝাচ্ছে। স্প্রেড মানে ছড়িয়ে দেওয়াকে বোঝাচ্ছে। ড্রামাটিকলি মানে নাটকীয় ভাবে, মানে ব্যাপকভাবে। ইনক্রিজ মানে বেড়ে যাওয়া। দেন মাইগ্রেটেড তো আমরা অলরেডি জেনেছি, অভিবাসিত হওয়া বা এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যাওয়া। দেন সেটেলড মানে স্থায়ীভাবে বসবাস করাকে বোঝাচ্ছে।
কনসেন্ট্রেটেড মানে কেন্দ্রীভূত হওয়া বা কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে মোটামুটি একত্রিত হওয়া বা জমায়েত হওয়াকে বোঝায়। দেন কনস্টিটিউট মানে গঠন করা। দেন স্ক্যাটার্ড মানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকাকে বোঝাচ্ছে এখানে। প্রিডমিনেটলি উই হ্যাভ অলরেডি নন দ্য ওয়ার্ড মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড, দ্যাট ইজ প্রধানত। দেন আইডেন্টিটি মানে পরিচয়। জেনারেশন মানে তো আমরা জানি প্রজন্মকে বোঝাচ্ছে। অ্যাবসেন্স মানে অনুপস্থিতি বা না থাকাকে বোঝাচ্ছে। টাই মানে বন্ধন। দেন ডিটেচ মানে বিচ্ছিন্ন থাকা। কমপ্লিটলি ডিটেচ মানে হচ্ছে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকা, এমনটা বোঝাচ্ছে। ডায়াসপোরা তো আমরা বুঝেছি অভিবাসন। লিঙ্ক টু মানে সংযুক্ত থাকা বোঝাচ্ছে। অরিজিন মানে হচ্ছে জন্ম বা উদ্ভূত পরিস্থিতি, এমনটা বোঝাচ্ছে। ভার্চু বাই দ্য ভার্চু অফ মানে গুণে। টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট মানে প্রযুক্তিগত যে অগ্রগতি সেটা বোঝাচ্ছে। র্যাপিড মানে দ্রুত। সাস্টেন মানে নিরবচ্ছিন্ন বা কন্টিনিউয়াস, এমনটা বোঝায়। দেন বিলঙ্গিং মানে হচ্ছে কোনো কিছুর সাথে জড়িত থাকা বা সংযুক্ত থাকা, এমনটাকে বোঝাচ্ছে। মাল্টিপল মানে বহু, মানে একের অধিককে বোঝায়। এবং সেন্ট্রাল মানে কেন্দ্র। রিগার্ড মানে বিবেচনা করা। তো এই হচ্ছে আজকের বেশ কিছু নতুন ওয়ার্ড, আশা করি তোমরা লিখে নিয়েছো। এবং প্যাসেজটি আবারও দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার তোমরা পড়ে নিবে, so that whenever any questions are said from this passage you can answer them well. And there may be questions of with clue or without clue from these passages. If you learn or study the passage well and memorize and actually catch up the words, and then you will be able to fill up the gaps in with clue or without clues. এবং তোমাদের যে সেকেন্ড পেপারে সিনোনিমাস এবং সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম ইউজ করে একটা নির্দিষ্ট পার্ট কিন্তু কমপ্লিট করতে হয়, কোশ্চেন আনসার করতে। এখানে তোমরা যদি ওয়ার্ড গুলো প্রতিনিয়ত পড়ো তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা এই সিনোনিম অ্যান্টোনিমেও ভালো করতে পারবে। তো যাই হোক, আমি ক্লাসটিকে ছোট করার জন্য, কম সময়ের লেন্থটাকে আরো ছোট করার জন্য ভিডিও ক্লাসটার আমি দ্রুত কথা বলছি। আশা করি তোমাদের যদি বুঝতে কোনো রকম সমস্যা হয় তোমরা একটু বলবে। আর হয়তো আমার কথা বলার মধ্যে কোনো জড়তা থাকতে পারে বা অনেক সময় ভুল হতে পারে, তোমরা সেগুলো একটু মেনে নিবে। তা কিন্তু আমার যে মূল উদ্দেশ্য, দ্য মেইন পারপাস টু মেক দ্য লেসন অর দ্য প্যাসেজ ইজি টু ইউ, আই থিঙ্ক I actually become able to do it, and you also enjoy the class. Okay, and please, I request you, if you feel any problem in understanding me and also the passage or whatever I teach you, please write your problem in the comment box so that I can understand what you are feeling in watching my video classes, and then I will be able to rectify myself and make it more enjoyable and more easy to you. So okay, dear students, আশা করি তোমরা আমার সাথে এতক্ষণ ধরে ছিলে। তো আজ আর নয়, তবে ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে I have a humble request to you. If you think that this video class is useful to you, please put a like and share it with your friends so that they can also get the same benefit. And if you are new to this channel, please subscribe to it and also press the bell button so that you can get the instant notification whenever I upload any new video classes which will be necessary for you. And to stay with me or to remain connected with me, please like and follow the Facebook pages in the same name, You Too Can Learn English. And you can also be the member in the group You Too Can Learn English, where I share the links of these video classes regularly. And no more today. Thanks for being with me till the end of this video class. Best of luck and stay at home and stay safe in this very critical moment. And I also wish to meet you again in the next class. Till then, peace be upon all of you.